네, 햇살이 밝은 아일랜드의 모습입니다. 오늘은 첫 번째 뷰잉을 하러 나왔습니다. 여기 뷰잉은 인스타그램에서 알게 된 곳이고요. 렌트 더블린이라는 계정이었던 것 같아요. 거기 보니까 약간 부동산처럼 한 사람이 막 여러 개의 매물을 가지고 있기도 하고, 아무튼 좀 중개인이 있는 그런 곳이었는데 거기를 통해서 알게 된 곳이고, 첫 번째 뷰잉을 하러 갑니다. 그래서 사실 그렇게 큰 기대는 없어요. 조건이 그렇게 썩 저한테 맞지는 않아요. 그래도 이 뷰잉은 어떻게 하는 건지 좀 경험도 좀 쌓을 겸 해가지고 한번 가보도록 하겠습니다. 일단 1시 반까지 가야 되는데 시간 맞춰서 갈 수 있을지 모르겠네. Hello, nice to meet you. Here, if you don't mind, can I record a video for the personal video? Yeah, of course. Thank you so much. Hello, nice to meet you. Yeah. Here's the room. Mm-hmm. Here's the shower. Yeah. 2 rooms, 4 people share this shower. Here's the kitchen. We have the wash and the dry machine. Okay. And the living room on this part. Okay. And I just heard that room is for the couple. Yeah, double room. Is it right? Okay. And the rooms available September 23, and the price is 950. September 23 and Price 950. 950. Not included bill. Now the bills is around 50-60 euros per month per person. Mm-hmm. Okay. Any questions you have? So is there just only one room in this house or We have 4 was- rooms. 4 rooms? 2 rooms downstairs, more 2 rooms upstairs. Ah. And 2 rooms upstairs are en suite. Mm-hmm. And these 2 rooms share that toilet. So main entrance is here. Yeah. So okay, I understand. Okay. Thank you so much. Thank you guys. Okay, thank you so much. 네, 아주 빠르게 첫 번째 뷰잉이 끝나고 왔는데요. 부동산 사람이 나오는 건 아니었고, 그 부동산 사람이 그 집에 있는 사람한테 얘기를 해가지고 한번 보여줘, 뭐 이런 식으로 하는 거였나 봐요. 그래가지고 그 사람을 통해서 봤는데, 뭐 아일랜드에 있는 집들에 그렇게 큰 기대를 가지진 않았지만 굉장히 좁고요. 근데 가격은 또 너무 비싸. 그러면 조금 부담스러울 수 있을 것 같아요. 아무튼 뭐 이런 식으로 좀 뷰잉이 진행된다 라는 거를 좀 생각해 보려고 온 거니까. 오케이. 네, 빡빡한 뷰잉 일정을 계속해서 소화하고 있습니다. 11시까지 가야 되는 뷰잉이 하나 있어가지고 그거를 지금 가보려고 하고 있습니다. 두 번째 뷰잉이고, 제가 지금 가볼 때가 더블린 15인가? 그래서 바로 가는 그런 교통편이 없어가지고 시티센터에 들러서 더블린 15로 다시 나가야 되는 그런 거여가지고 2시간 정도 소요되지 않을까 생각하고 있습니다. 근데 이제 어제 더블린에서 좀 지내고 있는 지인의 이야기를 좀 들어보니까 나이트 버스가 생각보다 좀 중요한데, 밤에 일하거나 아니면 아침에 일찍 일하거나 이런 것 때문에 야간에 다니는 버스가 좀 중요한 편인데, 지금 제가 보러 갈 그 더블린 15에는 야간 버스가 없는 곳이라 그러더라고요. 그래서 그런 것들이 조금 걸리긴 하는데, 그리고 좀 거리에 비해서 좀 비싸긴 하죠. 근데 아무튼 뭐 뷰잉을 오라고 해줬으니까 이런 기회가 흔치 않거든요. 뷰잉조차 하지 못하고 있어. 흔치 않으니까 일단 가서 집을 보긴 봐야죠. 뭐 다른 문제들은 나중에 해결하는 걸로. 심야 버스가 없으면 심야 버스로 가장 가까운 역까지 와가지고 뭐 걸어오든가 뭐 그렇게 해야지 뭐. 어쩔 수 없지. 네, 두 번째 뷰잉을 할 집에 거의 다 왔고요. 일단 지금 동네 주변을 좀 둘러보면 아주 한적하고 평화로운 약간 고급진 럭셔리 빌리지 같은 그런 느낌이고요. 야간 버스가 안 다니는 게 조금 흠이긴 했지만, 하하, 일단 봐야죠. 여기는 내일부터 입주거든요. 그래서 상황을 좀 봐야 될 것 같아요. Hello. Here is my partner, but she will not stay in here, but just want to look around here together. Yeah, sure, okay. no problem. And if you don't mind, can I record some video for the personal video? Yeah, okay. Where do you come from? City Center?
No. Yeah, actually, I have the short accommodation in Dublin 16. Yeah, so actually it takes 2 hours almost. To come here. Yeah, to come here. Far. Yeah. So if you move in, like, what are you going to do? Like, are you going to walk around or? I just want to have the job in city center. Yeah. Like, what kind of job you are looking for? Maybe just kind of part-timer, but full-time job as like server or some kitchen porter. So that tenant don't want to go out. Really? So what is that? She. You mean ex-tenant? She's moving. This will be the room. Yeah. Oh yeah. 네, 더 많은 옵션을 두고 여러 가지를 좀 고려하면서 집을 선택했으면 훨씬 더 좋았겠지만 일단은 지금 두 번째 뷰잉을 끝마치고 나왔고요. How was that? Quite nice. The owner not occupied in the same home, so that could be a good point. Yeah, room is also enough big. Have desk and some small wardrobe. Was nice. So to be honestly, I want to pick there. But anyway, we still have the other viewing, so we could check that and then let them know tonight. 네, 저는 이제 세 번째 뷰잉을 진행하려고 왔습니다. 더블린 16에 있는 지역이고요. 팻이라는 아저씨 집에 홈스테이 개념으로 들어가서 살게 되는 그런 집인 걸로 알고 있습니다. 지금 살고 있는 한국 분이신 것 같아요. 미스터 문이라는 분이 계신데 그분이 이제 나가시면서 제가 그 자리를 대신하게 될 것 같다고 얘기를 하더라고요. 그래서 이 집을 둘러보도록 할 건데 사실 여기는 제 학교 후배의 이야기를 들어보니까 여기를 집을 보려고 왔었다 그러더라고요. 근데 이제 그 호스트 분께서 굉장히 좀 많이 깐깐하신 편이어서 좀 잘 맞질 않아서 이 집을 고르지 않았다고 하더라고요. 근데 뭐 옛날 이야기이기도 하고 그게 2년 전 이야기니까 또 성격이 달라지셨을 수도 있으니까 그래서 한번 뭐 직접 부딪혀 보도록 하겠습니다. 근데 아마 지금 호스트 아저씨는 안 계실 것 같고 네, 여기는 완전 그 주택 단지네요. 지금 그 집을 찾아서 한참을 들어왔는데 전부 다 이런 식의 집들이 잔뜩 있습니다. 너무 예쁘긴 하다. 이건 생각보다 크네요. 근데 여기가 제일 작은 방이에요. 아, 이 방이 지금 제일 작은 방이에요? 네. 오. 지내시면서 불편하신 건 없으셨나요, 이 집에서? 딱히 일이 없어가지고 늦게 들어오셔도 되고 일요일에만 청소 하시면 돼요. 아, 9시. 그래요? 네. 9시에 뭔가 다 근데 뭐안 되시면 바꾸실 수 있어요. 이런 날 청소했다 뭐 그런 식으로. 매주 일에 한 번씩은 청소해야 돼서 약간 뭐 그런 룰이 좀 있군요. 한 명은 여기 화장실 한 번 맡아서 하고 한 한 명은 여기 밑에 부엌 완전. 뭐 시내 나가거나 그러는 건 좀 불편하지 않으셨어요? 좀 정류장이 좀 멀어가지고. 4시간 버스가 있어서 아, 네, 그래요? 앞에 15분 버스 타고 가면 돼서. 아, 그러시구나. 알겠습니다. 네, 아무튼 이렇게 해서 세 번째 뷰잉까지 마치고 나왔습니다. 혜정 씨도 한 말씀 해주시죠. 오늘 뷰잉 어떠셨나요? 어제보다 더 좋았어요. 어제 그 집은 너무 별로였죠. 근데 여기는 괜찮아요? 여기 괜찮아. 오케이, 조금 알겠습니다. 멀어. 조금 멀어요? 네, 이제 집으로 돌아가시죠. 응? 혜정. 저렇게 예쁘고 위치 좋은 집에는 누가 사는 걸까? 나는 결국 두 번째 뷰잉을 했던 집으로 결정했다. 집 때문에 더 고민하는 게 싫어서 그냥 빨리 결정해버렸다. 어떻게든 되겠지 뭐. I got the key and this key cost 1,500.
계약이라고 하기에는 좀 민망하긴 하지만 계약을 성공적으로 마쳤습니다. 계약이라고 하기 좀 민망하다고 얘기한 이유는 뭐 어떤 페이퍼가 있다거나 그런 건 전혀 없었고, 그리고 하우스 룰도 생각보다 좀 플렉시블한 것 같아서 괜찮을 것 같아요. Just need to be a bit clean, but I guess I could be more clean than them, so no problem. 새로 들어갈 집에는 아무것도 없는 상태여서 이불이나 침대 시트 이런저런 필요한 것들을 사야만 했다. 생각해보면 이런 것도 다 돈인데 웬만하면 이런 게 다 포함되어 있는 집에 들어가는 것도 뭐 돈을 절약하는 하나의 방법일 수 있겠다는 생각이 도대체 왜 이제서야 드는 걸까? 네, 이제 B&B를 떠납니다. 요게 이제 저의 1년치 짐이 될 것 같습니다. 네, 여기에 이제 내가 평소에 들고 다닐 가방 하나까지 이렇게까지 전부 싣고 새 집으로 갈 거예요. 차가 있으니까 편하긴 하네요. 네, 새 집에 들어왔습니다. 새 집에 들어와서 짐 정리를 한다고, 후다닥 한다고 정신이 없었네요. 조금 지저분하긴 하지만 잠깐 짐 정리하는 모습 보고 가시죠. 사실 지금은 여자친구 짐이 훨씬 더 많아요. 1년 사는 나보다 짐이 많아. 입을 날이 올까? 아일랜드까지 왔는데 맨 요건 하나 한번 가야지. 네, 드디어 새 집에서 인사를 드립니다. 여기는 이제 더블린 15의 포터스 타운이라고 하는 동네고요. 블란쳇 타운센터라고 하는 아주 큰 쇼핑몰이 근처에 있어가지고 한 10분 정도 걸리는 거리거든요. 그래서 뭐 이모저모로 용이한 동네에 자리를 잡았습니다. 여기서 이제 1년을 살게 될 것 같습니다. 여기는 이제 한 달에 750유로고요. 빌은 포함이 안 돼 있고, 근데 뭐 전기세, 물세, 와이파이까지 포함해서 70유로 정도 더 추가적으로 나올 것 같아요. 그러니까 한 달에 한 820유로 정도를 내고 지내게 되겠죠. 그리고 이제 디포짓은 한 달치 월세가 디포짓이어서 750유로를 더 추가적으로 디포짓으로 묻었습니다. 자, 다름이 아니라 이 영상에서 이제 정보도 좀 드려야 되기 때문에 조금 지루할 수 있겠지만 정보를 좀 준비를 해서 가지고 왔습니다. 아일랜드에서 집을 어떻게 알아봐야 하는지 그런 것들을 조금 준비를 했고요. 그냥 뭐 나는 한송우가 어떻게 사는지 궁금하지 정보는 필요 없다 싶으신 분들은 여기서 영상을 중단하셔도 됩니다. 근데 이제 뭐 저를 잘 모르시고 나는 네가 어떻게 사는지 상관없고 난 정보만 필요해 하시는 분들은 여기서부터 보시면 됩니다. 우선 개념부터 좀 정리를 하자면 집집마다 물론 뭐 다 다르긴 하겠지만 이 싱글룸은 어떤 한 집에 방 하나를 렌트해서 사는데 거기 있는 침대가 이제 싱글 침대예요. 그러면 이제 그걸 싱글룸이라고 하고, 더블룸은 집 하나에 방 하나를 또 렌트해서 사는데 거기 있는 침대가 더블 침대예요. 대신 그러면 공간도 좀 넓겠죠. 그걸 이제 더블룸이라고 하고, 그리고 트윈룸은 방 하나 렌트해서 사는데 거기 이제 침대가 두 개가 있어요. 거기 이제 룸메이트랑 같이 사는 거, 그거를 이제 트윈룸이라고 하는 것 같더라고요. 그래서 저는 일단 제가 알아본 게 싱글룸을 알아본 거기 때문에 싱글룸 기준으로 말씀을 드릴 거고요. 우선 가격으로 말씀을 드리면 제가 기준을 잡은 건 600유로 대는 저렴하다 이런 느낌이고, 700유로 대면 평균, 그리고 800유로 대는 조금 비싼데 싶은 집이고, 뭐 그 이후로는 아예 거들떠도 안 봤습니다, 저는. 아무튼 우선 아일랜드에서 집을 알아보는 방법은 여러 가지가 있는데요. 다프트라는 앱이 가장 대표적입니다. 여기는 이제 회원가입을 해가지고 원하는 매물을 필터링해서 검색을 할 수 있는데, 이렇게 알림 설정을 해두면 매물이 올라올 때마다 메일로 알려줍니다. 그러면 그때그때 그 매물에 연락을 돌리면 되는데, 우선 나는 뭐 이런 사람이다 라고 좀 이야기를 해주는 게 좋은 것 같아요. 뭐 얼마나 깔끔하게 생활하는지, 뭐 쉽게는 담배는 피는지 안 피는지 뭐 그런 간략한 소개 있잖아요. 그런 것들
이게 메일로도 연락을 보낼 수 있고 연락처가 있어서 왓츠앱으로 보낼 수도 있는데 개인적으로는 왓츠앱으로 보내는 게 조금 더 타율이 좋은 편인 것 같아요. 어차피 아일랜드에서 왓츠앱 쓸 거고 하니까 왓츠앱 계정도 이참에 하나 만들어 두시면 좋을 것 같습니다. 아, 그리고 어떻게 알았는지 내가 메일을 보내지도 않았는데 집주인한테서 뭐 이런 집 필요하지 않아? 하면서 먼저 연락이 오는 경우가 있습니다. 저는 이 경우는 사기라고 생각하고 걸렀어요. 어차피 한국에서 알아보고 있었던 거여서 계약금 명목으로 돈을 보낼 수도 없었긴 했는데 아무튼 돈을 먼저 좀 보내라고 하는 경우인 것 같아서 사기라고 생각하고 걸렀습니다. 자, 그리고 다음으로는 SNS를 통한 집 구하기인데요. 인스타그램 보면 여러 가지 계정들이 있어요. 그래서 거기 매물들을 보다가 마음에 드는 매물이 있으면 거기 연락처가 남겨져 있거든요. 거기 이제 왓츠앱으로 연락을 하면 되는데 여기는 상태가 어떨지는 확신이 좀 잘 안 들더라고요. 가보기도 했는데 너무 좀 별로였어요. 이게 뭐 우리한테도 그런 한인 커뮤니티가 있듯이 브라질 분들 커뮤니티 같은 데서 운영을 하는 경우인 것 같더라고요. 그래서 그분들의 생활 습관에 맞춰서 집들이 많이 올라오는 것 같아서 어떻게 보면 이 한국인들의 생활 습관과는 맞지 않는 집들인 경우가 좀 많을 것 같다라는 제 개인적인 생각입니다. 자, 그리고 다음은 한인 단톡방입니다. 우선 오픈 채팅방에 아일랜드 워킹홀리데이라고 검색을 하시면 제일 활동량 많은 채팅방이 하나 나올 거예요. 거기서 조금 대화를 좀 나누시다가 보면 이 아일랜드에 진짜 거주하고 있는 한인들 단톡방에 이렇게 초대를 받으실 수 있습니다. 거기 그 단톡방에 들어가면 가끔 가다 이제 매물이 올라와요. 뭐 한국 분들이 인기해 주시는 경우가 대부분이어서 조금 편할 수 있을 것 같기는 해요. 뭐 이것저것 물어보기도 쉽고 이제 문제는 한국 분들이 지내시던 곳이다 보니까 우리 생활 습관에 잘 맞춰져 있어서 그래서 퀄리티가 굉장히 좋아 보여요. 그러다 보니까 거기 단톡방에 계신 분들하고 속도 경쟁도 해야 되고 이런 것들이 좀 있으니까 단톡방 알림 잘 켜두시고 꾸준히 살펴보시는 게 제일 좋은 방법일 것 같습니다. 저 같은 경우도 이 한인 단톡방에서 알게 된 집인데 한국인 분께서 인기해 주신 그런 집은 아니었고 그 한국인 분이 다른 이제 외국인 친구분의 부탁으로 매물을 올려달라 뭐 그런 식으로 올라온 집이었어요. 뭐 이런 식으로 여러 종류의 매물들이 올라옵니다. 다양한 더 많은 팁들을 드리고 싶은데 지금 제가 생각나는 건 이 정도고요. 혹시나 뭐 더 필요하신 게 있으시면 댓글로 남겨주시면 제가 아는 한에서 얼마든지 답변을 달아드리도록 하겠습니다. 뭐 집을 알아보는 방법은 이 정도로 이야기하면 될 것 같습니다. 저도 아직 익숙하지 않은 부분이긴 한데 뭐 더블린 1, 더블린 2 요런 게 이제 좀 시내 안쪽인 것 같고요. 숫자가 높아질수록 외곽이라고 보시면 되는데 그렇다고 뭐 이 15보다 16이 더 멀고 뭐 그런 건 아니고 이제 구역별로 이렇게 나뉘는 이 정도는 직접 찾아보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 네, 너무 지루하잖아요. 영상 올리기 직전에 생각난 아일랜드에서의 집 구할 때의 팁입니다. 집은 웬만하면 그냥 아일랜드에서 보세요. 마음 편하게. 한국에서는 아무리 집을 구하려고 해봤자 뭐 할 수 있는 게 없습니다. 어차피 이 뷰잉이 진행되어야지만 다음 순서로 넘어갈 수 있기 때문에 그냥 마음 편히 계시다가 단기 숙소를 구해서 먼저 오시는 게 좋은 것 같아요. 뭐 B&B나 아니면 뭐 호스텔 같은 데에서 한 일주일 정도? 일주일은 조금 촉박할 것 같긴 하고요. 한 2주 정도 좀 시간을 두고 집을 보면 좋을 것 같습니다. 그리고 보증금 얘기를 좀 했었어야 됐는데 보증금 같은 경우는 뭐 집집마다 정책이 다르긴 하겠지만 꼭 물어보셔야 됩니다. 다음 세입자가 와야 보증금을 받을 수 있는지 그거를 꼭 체크를 하셔야 돼요. 아니면은 이제 비자 기간은 끝났는데 다음 세입자가 구해지질 않아서 보증금을 못 받고 한국으로 귀국해야 되는 경우도 생길 수도 있다고 그렇게 뭐 다른 분들이 후기를 알려주시더라고요. 그런 거 꼭 체크하시면 좋을 것 같습니다. 갑자기 생각난 거예요. 끝. 진짜 한시름 났다. 진짜 한시름 났어. 진짜 한시름 났다.